Софиш, куда собралась? Мачкалу. Мачкалу? Мир, труд, май, да? Ты ж поздравь всех людям с праздником, с Днем Победы. Только хорошо, Софиш, выключай телефон, хорошо, поздравь, пожалуйста. Я вот этого не люблю, когда вот так вот, несерьезно все. Давай, здравствуйте, Людечка, поздравляю вас с праздником. Здравствуйте, людочки, поздравляю вас с праздником, Днем Победы. Победы, да, желаю вам. Счастья, здоровья. Все. И чтобы все были на празднике. Да, и чтобы все были на празднике. Сейчас Софишка уже едет отмечать День Победы. Сугура южах гахтаеш, سجوري بعستي نختارياش سيحتي حيقر خشيلة درت يا خني تقبلك حبي بات سيسينا لازم حول بنا حو دقاليوتش دربنا قد يلردوتش خستنبو حستر نسو حبي زمون حلمنا شلحسة اللي قلم وخس جدا فرنسا مرزجام بحس شيلة شودة ضد أبوش تجو قودة يوش تجو يلي نجان حبي زمسونا ميال خدي حبي زمسيو خيال لدي سوبيا زمن ويخلة стоя горе захыла خربوتش تاع أسيال إرسي سوبيا زمن ويخلة стоя горе захыла خربوتش تاع أسيال إرسي زلينا اللينا ريق السينا دي تسدي حوم ينيق دعقاستوش دقخ سيال خنين أحخيتي داريك سدنيا حبي زمستان تبوست أس تسينا رقتا أدش تباس ياجني رقسيوغا إيسالا بوخوش حسي ختي شلاح حلمنا شلحسة اللي قلم وخس جدا فرنسا مرزجام بحس شيلة شودة ضد أبوش تجو قودة يوش تجو يلي نجان حبي زمسونا ميال خدي حبي زمسيو خيال لدي سوبيا زمن ويخلة стоя горе захыла خربوتش تاع أسيال إرسي سوبيا زمن ويخلة стоя горе захыла خربوتش تاع أسيال إرسي أنت عين وش بيت تخي حق ويلا إيرنا أستي ما خرجوش سنة دنيا نجو حتى أبو حاج نرقصد بجو سرسينا لا أم خيلي حو حقير قبالي قوالله مو حد يحاخيتش داخر سي صمقو دنيا نحيي خشيي حلمنا شلحسة اللي قلم وخس جدا فرنسا مرزجام بحس شيلة شودة ضد أبوش تجو قودة يوش تجو يلي نجان حبي زمسونا ميال خدي
حبيزم سيو خيرلتي سوبي زمن ويخلا سويا غريزة خلا خربوتش تاع أسيال إنسان سوبي زمن ويخلا سويا غريزة خلا خربوتش تاع أسيال إنسان Нашла хсале калам Охыз чуда Франса мерзачам Вахоса шила шоуда Дот апоштага чухоуда Йой ушцу чуили начан Хабезам суна мялхаде Хабезам сию хаярладе Суби заман вайхилла Стоя гареза хилла Хирбоцуш ца асял инсе سوبي زمن ويخلا سويا غريزة خلا خربوتش تاع أسيال إنسان خربوتش تاع أسيال إنسان ديخو حيحوم يا نقوسة حاستقلا رلاتا وردة أتديش أحديثة هذا قرحي دقو سويوتو شداتونا أتا لدوغا حسيقهي قاستديحا عرجقي دقا إيلا بيربو حخسي مرشبا حو مرشبا حوم ينيك حو مرشبا دقو حودي إيتي دي مشدار جنا خزيشتونا دنياكي دقرا أحدوتو حي أسمى سارنا يقرح حو تاع خارجنا حو خارجين جو صادقو شينا قرقا بيخو حو مينك حو تنخيتا حاجة لاح بقضعونا بيزنا رسا يحنا أحسن ويلدعا باحو يوتوش مقربا سؤالها بوخو أحومينك بيلح بيزمن بيلح وما بيتبوخو سرقاح سينا تشتغل بيزمن دوغا نشعينا دوغا حدحا دوغا سدحا دالخو إيبايشين قوالمنا مرشبا حو مرشبا حوم ينيك حو مرشبا دقو حودي إيتي دي مشدار جنا خزيشتونا دنياكي دقرا أحدوتو حي أسمى سارنا يقرح حو تاع خارجنا حو خارجين شو صادقو شينا قرقا بيخو حو مينك حو تنخيتا حاجة لاح بقضعونا بيزنا رسا يحنا أحسن ويلدعا باحو يوتوش مقربا سؤالها محدوبوخو إيشودا نشيلا لومح بوما بوخو بس سرزي زجيبي كويكو
ишила шоуда нашмила Дегanya арда елина Зезаге хняка биллина Сакугашка дюне диллина Маршава хомар шава Хом яник хомар шава Дагу ходи итиде машдар жина Хаздяш суна дюне кай Дагара ахадюцу хай Асма сарна юбня хоца ахержина خارجين شو صادقو شينا جرقا بيقوحو حومينا بحوق تونخيتا حاجة لاح بقضحونا بيزنر صاح يحنا أحسن ويلدعا باحو يوتوش مقربة سؤالها باحو يوتوش مقربة سؤالها Büyüsanatin Allah soda galati Oylanaş yilah قيتشو حيدا خريح سميت تقلاتر خيتي معيلاح سونة جوغحو قيتشو نابيزي حجلاح قيلاخ حونتو إرسدلا حخي اللحرزا خير يسوقيرا سسردش سلردح دكجرا وزواش صدعما يحقا ويشين غلدغنا إشي لشودا قندير دحقا أسم سيسيرين يحقوش خلرنا دوزلدنا دوقخن يوتي أحتو خز شوخينا عدقاينا أسم سيسيرين يحقوش خلرنا دوزلدنا دوقخن يوتي أحتو خز شوخينا عدقاينا دستنا بزمن نعاش أصحونا يلوش حسيخا خير بالله تتدل نيقاش سيولش دوغوش وادخل يرجنا دي قزا أويلا قلتلوش ليلي أصحونا بخردات إرسيما بويلا سويال خرخيلا بيبوشي تخلار خلا أرقانك حغينك حرجا تخبيت بيحكي تشلجقين بيزم تغيني قاجا سونم دي قوچوريات بتتبوسا أحينا أويلا سبالي تحيجوش داخر ودينا حو إرسي بويلا سونم دي قوچوريات بتتبوسا أحينا أويلا سبالي تحيجوش داخر ودينا حو إرسي بويلا
حودك جرا وزوش صد عما يحقا ويشين غلد يغنى إشي لشودا قندير دحقا أسم زي سيرينيا حقوش خلرنا دوزلدنا دوقخان يويدي أحتو خز شوخينا عدقاينا بيبوشي تخلار خلا أرقانا قاح حغينا حاجة تخبيت بيخ خيط شلچقينا بيزم تغيني قاجة سونم دي قوچوريات بتتبوسا أحينا ويلا سبالي تحويجوش داخر ودينا حوئر سيبويلا سونم دي قوچوريات بتتبوسا أحينا ويلا سبالي تحويجوش داخر ودينا حوئر سيبويلا ويشيني قاستر أحسب يخك ملارا قيحجو ديش نشتا سدواك مدارا يا لرنا قيروش حخل اللح أي قواش قليل رياح تحونا برخيش لقواش وإينا دا ترى سيدا خرحونا أما تخي حونا رهين تسويا تشحبي سيجاب باخا بوخو أحد السدو داخر رهين تسويا تشحبي سيجاب باخا بوخو أحد السدو داخر حنيقة شرقي صحونا يقنا ويلن يحيرسخ أسوي داخر يقنا سخيلا مليولي حدقنا جرقا كزيجي أحاسة ترقو سني قشلر دحو مغيرتا قيلاخ خلج أحبتنا بيبي زم بيلاح خزر دات صحونا سأز حولجاح ملجوغ هيترخ دل خدوك خولجاح خزر دات صحونا سأز حولجاح ملجوغ هيترخ دل خدوك خولجاح هر دنيا دوخد شو مالخي حاجة حابس أنا شحست شو بطي مالخي بطي يوتو أساسي غيلي سترسو شتارة يرسي دقنا بولي مرجع دوشدوتو داخر حبوتش
Görünüdü dünyen çok yakar Marzuan zabıtana yekbina zaman Холоду и ама Марзуан забыцана ехпина зама Холоду и ама Марзуан забыцана. Так, все, приехали мы уже. Асфальт положили, видишь? Раньше асфальта не было здесь. Видишь, асфальт положили. А Софишка куда едет? М? Подружки. С Подружки? чипсами и с соками. С подарками, да, едешь? Да. Вот этот подарок, который не был. Солнечный Дагестан приветствует нас всех. Дагестан? Мгм. Это мы что, в Дагестане? Ну да, Дагестан это Махачкала, как вот Грозный и Чечня, да? Чечня, а так и Дагестан это Махачкала. Ладно? Мама, ну долго же Да ехать. нет, уже недолго. Это, по-моему, мечеть, да? Ой, дождик прошел, хорошо. Свежесть. Покоя. Так, девочки и мальчики, мы уже приехали в Махачкалу, в Дагестан, как хотите, понимаете? В общем, как я и просила, это моя единственная просьба, это вот национальное блюдо. Сейчас еще будет одно с этой, с травой ореховой, это просто что-то. Я обожаю это все, это дагестанская кухня, вообще у них все с крапивой, у них, хотя и мы делаем, и вот это вот с яйцом наливают в этот яичный курзе, ой, умеют они это все. Я очень любитель этого. Мне вот это ничего не надо, если бы это, хотя оно уже нежелательно, но ничего, надо есть пока едится. Да, Ума? Да. Ну, чуть позже девочки поздравят вас с праздником. Я еще раз, Ешь, пока вот съешь. да, я еще раз поздравляю всех с Днем Победы. Всем счастья, мирного неба над головой, чтобы не было войны, всего самого наилучшего. Самое главное. Да, вот. Это когда первый раз Дигеле слушал это яичное курсе, а как вы туда это налили? Как яйца налили. Я думала, да, когда это готовила ваша невестка, мне это имя нельзя её называть, я подумала, как оно не разварится, как оттуда это не выльется. Ума, ты должна нам будешь продемонстрировать. Тут у нас обзор идет. Войди в образ. Ой, девочки. Я вот сюда приезжаю, клянусь Аллахом, у меня впечатление, что я куда-то к себе домой приехала, где все мои родные. Вот тянет меня сюда. Не так часто имею возможность, конечно, потому что работа, стройка. Я их всегда зову в гости, сейчас зову, приезжайте, мы всегда будем рады. Но они, видите, у них свои проблемы. Да хоть не гора идет Магомеду, Магомед идет к горе.
София уже встретилась со своими подругами, они там познакомились на свадьбе летом, вы видели свадьбу, я показывала. Все, она уже, когда мы доедем, мама, ну когда, всю дорогу, когда. И в общем, вот так вот. Как-то так. О, горячая курзе. Это курзе здесь, это как пельмени с мясом, да, идет? Видишь, можно. Так, Патя, вот эту тарелочку сюда, поближе к тете. Мое место здесь всегда. Я, конечно, его займу. Вот такое вот, смотрите, здесь вот бабушка тоже наша готовит вкусно. Я научила дочка. И мама, бабушка такие может готовить. А у нас кто приходит в гости, да, она и научила и бабушку. И вот люди, кто приходит, ой, что это у вас, ой, как вкусно. Здесь вот картошка, смотрите. Они на дрожжах, да, это? Да, дрожжевой. На дрожжах. А вот она еще делает, знаешь, слоеный, без дрожжей. Закручивает вот вокруг. Она мантоварку ложит, хинкал крученный. И так тоже можно. Да, вот это тоже вкусный. Ома, ну свободно, да, на тебе, свободно. Да, Старается чуть-чуть. да, сядется, да. Платок одеть под цвет, платок. И будет хорошо, да. Оно сядет еще на размер. И свободно, летом же жара. Ума, вы же не в том возрасте, что носить в обтяжку. Скажи, ты на что намекаешь? Ну, скажем так, в преклонном возрасте. Да, уже не тот возраст носить обтяжку. И у меня мужа, кто бабушки, кто скоро станут бабушками. Ну, в общем, хорошо, носи на здоровье. Вот платье привезла, одела Ума уже платье. А, кстати, а папе... У тебя есть блюдце под стаканом? А вы сказали друг другу приятного аппетита? Приятного аппетита. Мама, не начинай. Что? Мама не начинает, мама продолжает делать свою работу. Она так 100 раз. Ой, хоть она 2 раза дорогу фоткала. 2 раза. Скажи, Людечки, доброе утро. Всем привет! Да, приятного аппетита всем, кто завтракает. Они, наверное, все уже позавтракали. Они, наверное, уже все позавтракали, да? Кушайте, вот помидорки вкусные. Девочки у нас есть, поют хорошо. Как? Ну, не очень хорошо поют вот эти девочки. Угу. Ой. Спой. Не стыдись. А ну-ка, спой. Ой, Софишка, ну ты как всегда, неотразима. я тут Сейчас покушаете и споем все вместе, да? Да, сейчас будем петь. Пап, мы пойдем, а не ты. Споем. Кто споет, тот пойдет. Да, нужно спеть для этого. Какую песню? Ну, это уже как карта ляжет. Как? Мы за мир. Мы за мир, да? Вот, как раз это очень актуально сейчас. Спойте. О, спойте! Да. Вы сейчас позавтракаете, мы споем. Во время завтрака ж не поют песни? Софиш, надо же закончить уже. Сахар. Одну ложечку можно. Мало вот это. А ну что это? Они слышали ее. Покушайте. Вы допей чай свой. Все, слушаем песню все. Давай, поем. За мир. Это она его Чё сняла. ты? Она клип сняла. Давайте вместе. Лина, давай. Ты начинаешь? Давайте поем за мир. Это вот та девочка. Ты пела, да? Людям нужен мир на свете навсегда, чтоб не знал стальных отметин никогда. Мы разрывом всех орудий скажем нет, потому что от орудий много бед. Мы разрывом всех орудий скажем нет, потому что от орудий много бед. Мы с тобой за мир красивых дел.
наших силах, пусть войны не будет. Мама, суперзвезда. Она суперзвезда. Не должно быть места войнам на земле, чтобы не скрывалось солнце в черном небе. Наша добрая планета, общий дом. Надо, чтобы больше света было в нем. Наша добрая планета, общий дом. Надо, чтобы больше света было в нем. Мы с тобой за мир красивый, где тепло и радость. И героям всем спасибо, что за мир сражались. Мы с тобой за мир счастливый, где смеются люди. Это сделать в наших силах, пусть войны не будет. Наша добрая планета, общий дом. Надо, чтобы больше света было в нем. Мы с тобой за мир красивый, где тепло и радость. И героям всем спасибо, что за мир сражались. Мы с тобой за мир счастливый, где смеются люди. Это сделать в наших силах, пусть войны не будет. Молодцы, молодцы. Все супер. Супер. Браво. Ой, похлопали все. Какие у нас таланты, да? Да, киси маленький. Да. Софиш, тебе понравилось? Мама. Софишка, понравилась тебе песенка? Там слова перепутали. Нет. Да, там слова. Какие? Два столбика были. Алина. Девочки, посмотрите, какая красота, машалла. Как смотрится эта постель в этой спальне. На этой кровати вообще. У нас Анжела строго говорила о том, что в спальне будут две разные кровати. Ну, то есть, одна Софишкина, другая ее. Вот. А теперь нет. Анжела говорит: мам, вот что-то... Ей нравится очень эта мебель, очень. Она говорит: мам, что-то подобное продается, но только чтобы спинка была, может, бежевого цвета такого, знаете? Вот цвета такого светло-коричневого что-то, да? Вот хочу такой, без шифонера. Просто вот так две тумбочки по краям и трильяж зеркала. Вот так сделай, давай сделай мне комнату без шифонера. Я говорю: пожалуйста. Уж больно нравится ей вот так вот вид на двухспальной кровати, когда постель красивая. Это вот только простынь постелили. Сейчас наволочки. Все это мы вам покажем. Смотрите, девочки. Как красиво, друзья. Богатая какая постель красивая. Я прямо влюбилась. Реально очень красиво. Все равно не передает цвет этой постели. Как вот она вот, кажется, что как будто вот фиолетовый цвет, видите? Она вот фиолетового цвета, вот как на фото. На фото лучше видно. Вот так делаю, чуть меняется, видите? Цвет. А она фиолетовый цвет у нее. Очень красиво. Машалла. Очень красиво. Вот прям очень. Вот здесь вот видно, что фиолетовый цвет. Очень красивая постель. Разговора нет. А качество какое хорошее, девочки. Одеялка готова. Не надо ни пододеяльники одевать. Ничего не нужно. Очень красиво. Очень.
Девочки, вот такая постель. Посмотрите, какая красивая. Пришлось выключить свет, чтобы как-то донести до вас настоящий цвет этой постели. Машалла, какая красивая вообще постель из этой серии. Смотрите, как она выглядит. Информацию о ней. Очень красивая. Очень. Разговора нету. И такая, знаете, очень хорошее качество. Очень хорошее. Также с ним... Анжел, достань одеяло. Очень красиво. Девочки, вот так вот это выглядит с одеялом. Смотрите. Смотрите, какая красота. Вот так вот. Ой, вот так цвет лучше видно. Уже это... Засыпаем потихоньку. У нас время, девочки, не знаю, сколько уже. 2 час ночи, по-моему. 3 уже? Мисан говорит, уже 3. Дети уже тоже устали. Мучаю всех вокруг себя. Ну, ничего. До утра закончим. А потом как ляжем, и до 11 дня по-любому придется спать. Красота, девочки, красота. Одеялка вообще очень хорошее качество, друзья. Очень хорошее. Смотрите, вот настоящий цвет постели. Вот он. Красиво, правда? Девочки, вот такой вот цвет постели. Да, Анжела, возьми там бумажку, тут фотографию показать. Вот, все старалась я при дневном свете показать, но не получилось. Обзор все равно уходит в ночь. Не получается. Если бы только был один показ, тогда бы успели. А так, ну вот на фото реальный цвет. Вот как есть эта постель, вот такой у нее цвет. Очень красивая такая постель. Вообще вся постель очень. Я же говорю, выбираю, я не знаю, у меня глаза разбегаются. Я выбираю, стараюсь выбрать из лучшего лучшее. Вот из самого красивого я стараюсь, ну, чтобы для вас, чтобы вы могли выбрать, чтобы вам вот такая у вас была красота. Не просто закупиться, а вот именно, чтобы все было очень красивое. Сейчас одеяло тоже положим, и тогда увидите. Просто без одеяла. Хотела показать, что это все в одном цвете, не двухсторонние, не вот в такой расцветке. Это тоже Кандис постель, тоже хлопок 100%. Ну, вот так. Ну, в общем, вот смотрите, девочки. Вот цвет. Вот отсюда хорошо видно как раз цвет настоящий. Просто свет выключили, а одну лампу оставили, потому что уже глаза болят от света, честно. Ну, надо же донести до вас, показать, что мы предлагаем. Хорошее очень качество, девочки. Все уже готовое одеяло, не нужно ни пододеяльник одевать, ничего, уже все готовое просто. Единственное, как я и говорю, наволочки не одеваем, потому что на это уйдет очень много времени. А так, вот такая вот красота, друзья. Смотрите, какая красивая постель. Девочки, вот такая вот яркость. Голубая, прям такая насыщенная, голубой цвет такой. Вот так вот простынь. Джо, подай одеяло. Я просто хочу показать вам, что это просто в одном цвете. С одной и с другой стороны. Все вот так вот. Очень необычное. Насколько у нас Висхан такой, ему как бы по барабану до всего этого. Он сейчас на 5 минут заходил и говорит: ой, это что, новая постель? Классная, мне оставьте такой. Говорит, новый дом. У него же синий диван там. Давай, застилай. Такое вот одеялко. Такое качество, девочки. Я хочу, чтобы вы прям пощупали. Прям, чтобы вы пощупали. Ну, прям настолько мягенькое такое, знаете, кажется. Мне кажется, не кажется, а вот я знаю, это зимой оно будет согревать, а летом, наоборот, давать прохладу. Вот такая вот ткань хорошая. Вот как даже в гостиницах бывает, вот в номерах, вот такая вот постель. Но только здесь качество, конечно, намного лучше. Намного лучше. Хотя в дорогих отелях есть дорогая, красивая постель, хорошего качества.
Очень красивая. Очень красивая постель. Девочки, вот такая вот постель. Тоже. Смотрите. Вот ее цвет. Вот такой бежевый с розовым. Девочки, здесь обратите внимание, просто не идет на наволочке. Просто не идет на лавочке. Вот такие вот цвета. Здесь два цвета. Обратите внимание, что просто не идет на резинке. Просто мы одели сверху на вместе с этим пледом, поэтому как-то кажется. Это ж плед, по-хорошему нужно все снять. Там и плед, и простыни у бабушки, а нужно на голый матрас. Ну и тогда это будет классно. Ну, в общем, вот так вот это смотрится. Посмотрите. Вот реальная расцветка. Розовый с таким, как бы, знаете, кофе с молоком цвет. Простыня на резинке по кругу. И вот такое вот одеяло, девочки. Ну, просто помятое, потому что, ну, в упаковках лежит оно, вы понимаете, да? Цвет такой вот, кофе с молоком, с розовым. Просто не идет, простыня идет на резинке. Две наволочки, 50 на 70. Наволочки такого цвета, кофе с молоком, а вот одеяло двухстороннее. Смотрите, розовое и простынь розовая. Тоже очень хорошая такая ткань вообще. И хорошо, знаете, тоже простынь. Они в разных цветах, девочки, есть. Они есть в разных цветах. А то, что наволочка, простынь хорошо на резинке. Держится на матрасе очень хорошо. Простернуть ее, то есть его одеяло, и прогладить, и будет очень даже отлично. Очень даже красивая постель, прям какая-то с блеском прям идет, девочки. Девочки, вот такая вот серия постелей. У них тоже разные цвета есть. Тоже очень хорошее качество. Посмотрите. Она полностью однотонная постель. Просто чудо из чудес. Вот реально. Они есть, это тоже Кандиес. Они есть и черный цвет, и серый цвет у них есть, и красный цвет у них есть. Цвет бирюзовый, мокрый асфальт. Какие еще были? Зеленый цвет, ярко-красный. Да, мы рекламу уже показывали. У них, помните? Красивые, насыщенные цвета. Очень красивая тоже постель. Качество, конечно же, шикардос. Тут ничего не скажешь. Очень хорошая постель. Очень хорошая. Тоже по краям вот вышивки. На наволочках вышивки. На одеяле вот здесь вот такая вот золотой нитью вышивка. Очень-очень хорошая постель. И красивая. И, кстати, вот закрывать подходит, да, Анжел? Анжел? Очень красиво смотрится. Внизу вот эта вот золотая полоска тоже красиво, правда? Девочки, стоит такая постель 4500 евро размер. Девочки, это вот такой цвет. Цвет, как бы, знаете, морской волны. Или когда море бушует. Бывает такой цвет. Как-то, когда мы ездили летом на море, уже потом мы задержались, это где-то было середина сентября, и мы пришли на море, вот какой-то вот такой цвет был у этого моря. Знаете, такой мутный цвет. Ну, вот такой вот цвет был. И облака такие были на небе, и море было прям, как-то было аж страшновато, если честно. Но очень красивая постель. Такая, знаете, прям насыщенный такой цвет, и прям вот такой богатый цвет, красивый. Здесь две наволочки 50 на 70 и одеяло. Вот простынь. Вот. Размеры здесь вот, пожалуйста, все указано. Наволочки не одеваем, а то это вообще на 2 суток пойдет обзор.
Девочки, я вот эту постель не буду доставать, знаете, ее очень сложно упаковать. Почему? Потому что здесь просто на резинке. И аккуратно так сложить, но просто не получается. Получается какое-то скомканное, очень некрасиво. Кому-то же получать эту постель, может кому-то на подарок нужно будет, чтобы она была в красивом виде. Поэтому этот цвет такой, знаете, не мокрый асфальт, а сухой асфальт, да, вот такой цвет у него, чуть-чуть так серебром. Вот здесь идет простыня на резинке по кругу. Вот ее таки и сложно как раз таки упаковать. А так это вот такая же постель, точно. Только здесь вот такая вот буковка, а здесь вот такая вышивка, вот такая вот надпись. 2 наволочки 50 на 70 и простыня, одеяло одно. Евроразмер. Такой, знаете, серый цвет. Ну, вы поняли, что это за цвет. Вот на фото это видно. Тоже золотые вот. Золотая кайма полностью вокруг. И простынь тоже идет по кругу. Очень хорошая вещь, кстати. Очень хорошая вещь, что простынь на резинке, это вообще классно. Ну и золотая оборка тоже очень красиво смотрится. Просто оно когда лежит в своем, в этой сумочке, оно такое, как помятое. А когда уже простернете, аккуратно она высохнет ровненько, все. Отличное дело. Качество просто шикарное. Просто шикарное, девочки. Приятное к телу и вообще такое легкое, и теплое, уютное. Вот так вот. О, машалла, девочки, ну это вообще девочки, посмотрите, какая постель красивая. Это уже у нас началась фирма Борис. Вот, смотрите, как на картинке, точно один в один. Вот полностью данные об этой постели. Потому что часто спрашивают, девочки, какой там у меня, сколько одеяла, сантиметров, сколько простыня и так далее. Поэтому сразу показываю, чтобы было понятно. Очень красивая постель. Борис у нас такая впервые. У нас, конечно, Борис бывает часто постель, но вот именно такой расцветки у нас впервые. Очень красивая постель, девочки. Лепесточки, знаете, такие красивые. Вот. %100 хлопок идет. Так, Жо, положи одеяло, пожалуйста. Девочки, ну вот теперь это вид с одеялом идет. Тоже одеяло у нас двухстороннее. Простынь я показала вам, простынь вот так вот она как и есть. А вот одеяло, смотрите, вот такие лепесточки. Ну, если честно сказать, если честно, когда эта постель была в упаковке, я почему-то не думала, что она так красиво будет смотреться. Я мучаю всю свою семью с этими обзорами, реально мучаю. Но оно того стоит, потому что вы, находясь по ту сторону экрана, вы же не можете пощупать, посмотреть, да, как она будет смотреться на вашей кровати, данная постель, да, вот. Как она выглядит в развернутом виде, представляя свою кровать и понимая, подойдет ли она вам под обои, там, либо под ламинат, я не знаю, под плитку, у кого что. А так четко, хорошо, видно и понятно, ну согласитесь. Но когда обычно Борисы, которые я покупаю, они все красивые, постель вся красивая. Но в этот раз брала женщина там на базе, говорит, Кис, почему такую не берешь? Я говорю, что-то упаковка кажется. Она говорит, возьми, знаешь, какая классная постель? И вот сейчас, увидев ее вот так вот в развернутом виде, да, отличная. Качество, девчата, на 5 с плюсом. Вот просто идеально. Действительно. И красиво, и качественно. И я вот такой человек, проблемная кожа очень, очень проблемная. Вот это то, что мне подойдет на 100%. Хоть я люблю чисто белую постель, но вот это вообще очень хорошая постель, я бы не пользовалась. Но опять-таки, я пока ничего для себя не беру уже, все думаю, ну все уже в новый дом, потому что старой постели и так хватает. Скоро, кстати, у меня будет расхламление, поэтому многие получат в дар, потому что перед тем, как будем переезжать в новый дом, я все, что здесь у меня было, буду все саган раздавать. Ну, вот такая вот красота. Данная постель, девочки, стоит 4500. Ой, маша, девочки. Вот это какая красивая постель вообще. Посмотрите, какая красота. Вообще, очень. Я сейчас покажу фото.
Вот такой желтый насыщенный цвет и размеры данной постели. Борис. Евроразмер. Красота красотушечная. Просто в прямом смысле этого слова. Так, Анжел, неси одеялко. Вот так вот одеяло. Насыщенный желтый цвет. Красивый. Девочки. Одеяло двухстороннее. Можно и с одной стороны, можно и с другой. Ой, какое качество. Какое хорошее качество. Я знаю, что выбирать. Тут не поспорить. Я всегда стараюсь выбрать все самое красивое и самого лучшего качества. Смотрите, какая красота, девочки. Просто на видео не так хорошо видно вот этот насыщенный желтый цвет, потому что у нас уже, у нас же почти утро, и при дневном свете был бы, конечно, цвет еще красивее. Но я вот вам показывала на фото, девочки, вот его настоящий цвет. Вот здесь вот видно хорошо, как выглядит эта постель. Правильно здесь было. С той стороны. Сейчас покажу. Смотрю, на рисунке есть, а здесь нет. Думаю, что это? Просто не той стороной, да, сделали. Все, теперь я поняла. Наволочки 50 на 70. Ну, в общем, вот такая вот красота. На улице у нас уже, можно сказать, почти рассвет и идет сильный дождь. Девочки, посмотрите, какая нежная, красивая эта постель. Розовая. Тоже фирма Борис. Точно вот такой вид у нее. Обратите внимание на размеры. Двухстороннее одеяло, девочки, идет. Наволочки 2 50 на 70. Нежный такой цвет, красивый. Смотрите. Качество, девчата, реально говорю. Каждый раз, когда каждый набор открываю, хоть у него у каждого качество одинаковое, но все равно хочется сказать доброе слово, потому что действительно очень хорошее качество. Расцветка такая красивая, нежно такой розовый цвет, цветочки вообще красиво очень смотрится. А за окном, слышите, дождь идет. Красивая постель, конечно же. Девочки, ну у нас уже день. Мы продолжаем съемки. Девочки, вот такая вот постель фирмы Борис. И смотрите, то, что она помятая, просто они в упаковке лежат. Вот так вот она выглядит, эта постель. Это данные о ней. Вот. Очень хорошая постель. Очень хорошего качества. Посмотрите, вот так вот она выглядит. Простынь вот такими перышками, голубая, нежная. И вот такие вот цветочки. Очень красивая постель, девчата. Жалко только, что не так передает камера все равно. Все равно не так передает. Не так яркость, скажем так, передает, как вот есть на самом деле. Но постель очень красивая. Посмотрите, какая 100% хлопок идет. Все как на картинке. Один в один. Хорошая упаковочка, сумочка подарочная. Фирма Борис. Вот такая вот постель.